ગુજરાત રાજ્યના બજેટ 2026-27માં રાજ્યના ઔદ્યોગિક વિકાસને વધુ વેગ આપવા માટે અનેક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો કરવામાં આવી. ગુજરાત પહેલેથી જ દેશના સૌથી ઝડપી વિકસતા ઔદ્યોગિક રાજ્યોમાંનું એક છે. નવા રોકાણ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, વિકાસ, એમએસએમઈ ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન અને નવી ટેકનોલોજી આધારિત ઉદ્યોગોને વધારવા માટે આ બજેટમાં ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સરકારનું લક્ષ્ય ગુજરાતને માત્ર ભારતનું જ નહીં પણ વૈશ્વિક ઔદ્યોગિક હબ બનાવવાનું છે. આ બજેટથી ઉદ્યોગોને નવી તાકાત મળશે અને રોજગારીના અવસર પણ વધશે. ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે બજેટમાં કરવામાં આવેલી મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો પર એક નજર કરીએ તો ઉદ્યોગ અને ખાણ માટે 9,873 કરોડ રૂપિયા, આત્મનિર્ભર ગુજરાત સ્કીમ ફોર આસિસ્ટન્ટ ટુ એમએસએમઈ માટે 1,775 કરોડ રૂપિયા, ટેક્સટાઇલ એકમોના પ્રોત્સાહન માટે 2,755 करोड़ रुपया. श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है. गुजरात की इस विकास यात्रा की शुरुआत तब हुई जब मुख्यमंत्री के तौर पर श्री मोदी साहब ने 2003 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जैसे गेम चेंजर आइडिया दिया. मोदी साहब ने तब कहा था कि यह समिट गुजरात को ग्लोबल इंडस्ट्रियल मैप पर मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बनाएगी. पिछले 20 सालों में इस इन्वेस्टमेंट ने कैसे गुजरात को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से केवल बदल कर रख दिया है, इसके आप सब साक्षी हैं. इस समिट की सफलता के कारण ही आज गुजरात भारत के मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइज स्टेट में एक है. ગુજરાત દેશના ઔદ્યોગિક નકશામાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ, પેટ્રોકેમિકલ, ફાર્મા, ટેક્સટાઇલ અને ઓટોમોબાઈલ જેવા અનેક ક્ષેત્રોમાં રાજ્ય આગવું સ્થાન ધરાવે છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકાર દ્વારા ઉદ્યોગોને અનુકૂળ નીતિઓ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસના કારણે દેશ વિદેશના રોકાણકારો માટે ગુજરાત આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. બજેટ 2026-27માં ખાસ કરીને એમએસએમઈ ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવા માટે 1,775 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી. નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો રાજ્યની આર્થિક વૃદ્ધિમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપે છે. આ ઉદ્યોગોના વિકાસથી રોજગારીના નવા અવસર પણ ઊભા થાય છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે બજેટમાં 2,755 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જેનાથી ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગકારો ખુશ છે. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગકારોએ ખુશી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું છે કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા હંમેશા ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે હિતકારી યોજનાઓ લાવવામાં આવે છે, જેમાં ખાસ કરીને ગુજરાત સરકારના બજેટમાં 2,755 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવતા ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગનો આવનારા દિવસોમાં વધુ વિકાસ થશે. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે ફાળવવામાં આવેલા 2,755 કરોડથી ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના ઉદ્યોગકારોને રાહત મળશે, વેપારીઓને સબસિડી મળશે, એટલે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ વિકાસની હરણફાળ ભરશે. हमारे भारत का जैसे मोदी जी का एक फार्मूला है 5F, उसके अकॉर्डिंग यदि पूरे सब जगह पूरे हमारा फाइबर, हमारा फार्म और हमारी फैशन और हमारा फॉरेन तक कपड़ा जाए तो हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ में हमारी टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन है, उसको काफ़ी सारा, हमारे टेक्सटाइल पार्क्स है, हमारे गारमेंट्स है उसके ऊपर. तो ये जो पूरा बजट है ये सब्सिडी के लिए, मशीनरी के लिए और गारमेंट पार्क्स के लिए. और ये सब जब इंडस्ट्री हमारा गुजरात एक हब बनेगा, क्योंकि गुजरात पूरे देश में इंडस्ट्री का और खासकर टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा हब है और सरकार ने एक बड़ा बजट इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए दिया है. मैं पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सरकार की इसी तत्परता, सरकार की एक्टिवनेस और सरकार के विकास लक्ष्य जो एक वो है उनका, उस वजह से ही हमारे गुजरात में इतना बड़ा बिजनेस टेक्सटाइल का हब बन पाया है. हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है, फाइबर टू फैशन टू फॉरेन, इस तरह से उनका एक विजन है. तो इससे ग्लोबल मार्केट इंडिया को बनाने में बड़ा सहयोग मिलेगा, क्योंकि गुजरात में पर्टिकुलर सूरत तो खास करके टेक्सटाइल का बड़ा हब है. और इससे जो सब्सिडी वगैरह मिलेगी, उद्योगों का विकास होगा, फैक्ट्रीज का, लूम्स का, अपने प्रोसेस हाउस का, सब पे सरकार सब्सिडी दे रही है. तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडस्ट्री लगाने में फ़ायदा होगा. और एक्सपोर्ट बढ़ाने में सबसे बड़ी जो एक सरकार की जो इच्छा है कि हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़े, जो व्यापार घाटा है वो कम हो, तो उस तरह से हम दूसरे देशों को सामने उसको
कंपेरेटिवली आगे बढ़ के उसको अपन कवर कर पाएंगे। क्या कुछ नहीं, बहुत फायदा होगा। पहले तो हम अपने गुजरात सरकार को मुबारकबाद देंगे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा उन्होंने बजट दिया। मैंने 27 से 55 करोड़ का लगभग बजट दिया है। इससे हमारी इंडस्ट्री बहुत फलेगी, फूलेगी, काफ़ी आगे बढ़ेगी। और जो हम आज व्यापार कर रहे हैं हमको सब्सिडी मिलेगी, और हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चीज़ें आज की डेट में हमको जो प्रॉब्लम आई हुई है वो भी आगे जाके हल्के हल्के सब खत्म हो जाएंगी। हमारे टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा तोहफा है। मुबारकबाद देंगे गुजरात सरकार को एक बार और। ગુજરાતમાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જામનગરનો બ્રાસ પાર્ટ્સ અગ્રગણ્ય ગણાય છે, જ્યાં બોલપેનના પોઈન્ટથી લઈને પ્લેનના પાર્ટ્સ સુધીના ઉત્પાદનો બને છે। તે જામનગરનો બ્રાસ ઉદ્યોગ વિશ્વભરમાં જાણીતો છે। જામનગરને બ્રાસ સિટી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। શંકર ટેકરી, દરેડ જીઆઈડીસી અને એમપી શાહ ઉદ્યોગનગર જેવા વિસ્તારોમાં ફેલાયેલા આ ઉદ્યોગમાં અંદાજે 5000થી વધુ યુનિટ કાર્યરત છે। આ ઉદ્યોગ 2 લાખથી વધુ લોકોને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે રોજગારી આપે છે અને વિશ્વના અનેક દેશોમાં બ્રાસ પાર્ટ્સની નિકાસ કરે છે। રાજ્ય સરકારના બજેટમાં એમએસએમઈ માટે કરાયેલી ફાળવણી અને ઔદ્યોગિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટેની જાહેરાતોનો સીધો લાભ જામનગરના આ ઉદ્યોગને મળશે। ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા ગત જે બજેટ બહાર પડ્યું છે એમાં ગુજરાતના એમએસએમઈમાં बहुत मोटी राहत આપવામાં એમાંય ખાસ કરીને જામનગરના લગભગ જામનગર જિલ્લામાં 7 થી 7,500 ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવેલી છે। એમાં 90 થી 95% એમએસએમઈમાં સમાવેશ થાય છે અને એમએસએમઈમાં ઘણી બધી સ્કીમો જાહેર કરેલી છે। એમાં લગભગ 1775 કરોડ જેવું ફંડ સરકારે જાહેર કરેલું છે। એ એમએસએમઈની બધી સ્કીમોમાં એ જામનગરના બ્રાસ ઉદ્યોગને એનો બેનિફિટ સારો એવો મળશે। મારું નામ મહેશ આહિર છે। હું 14 વર્ષથી બ્રાસ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલો છું। એમએસએમઈની બ્રાસ ઉદ્યોગમાં ખૂબ જ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે। ટૂંક સમય પહેલાં ગુજરાત સરકારે જે બજેટ રજૂ કર્યું છે તેનાથી અમને વિશ્વાસ છે કે બહુ સારો બધે ઉદ્યોગને ફાયદો થશે, જેથી આ ગુજરાત સરકારના બજેટને અમે ખૂબ ખૂબ આવકારીએ છીએ। આ બજેટથી 1000થી વધુ પણ માણસોને આમાં લાભ થઈ શકશે। ગુજરાત દેશના સૌથી વધુ ઔદ્યોગિકરણ ધરાવતા રાજ્યોમાંનું એક છે અને રાજ્યના આ વિકાસ પાછળ મજબૂત ઔદ્યોગિક માળખાગત સુવિધાઓનો મોટો ફાળો રહ્યો છે। ઉદ્યોગોને અનુકૂળ વાતાવરણ મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સતત નવા ઔદ્યોગિક પાર્ક, જીઆઈડીસી અને લોજિસ્ટિક્સ સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવી રહી છે। રાજ્યના બજેટ 2026-27માં ઔદ્યોગિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ખાસ ફાળવણી કરવામાં આવી છે। ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં માર્ગ વ્યવસ્થા, પાણી, વીજળી, ડ્રેનેજ, કોમન ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ અને અન્ય સુવિધાઓ વિકસાવવા માટે વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે। ઔદ્યોગિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ। ઔદ્યોગિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને સહાય યોજના માટે 55 કરોડ રૂપિયા, ઔદ્યોગિક પાર્કને સહાય યોજના માટે 55 કરોડ રૂપિયા, દહેજ અને સાયખા ઔદ્યોગિક વસાહતમાં સીઈટીપી માટે 50 કરોડ રૂપિયા, સ્માર્ટ ઔદ્યોગિક વસાહતો માટે 50 કરોડ રૂપિયા, ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ લોજિસ્ટિક ફેસિલિટીઝ માટે 30 કરોડ રૂપિયા, ઔદ્યોગિક વસાહતોને જોડતા રસ્તાઓની સ્વચ્છતા માટે 10 કરોડ રૂપિયા, ઔદ્યોગિક વસાહતોમાં પર્યાવરણને અનુકૂળ ઉત્પાદન થાય તે માટે કોમન ઇન્ફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ એટલે કે સીઈટીપીની સુવિધા પણ વિકસાવવામાં આવી છે। ખાસ કરીને દહેજ જેવી મોટી ઔદ્યોગિક વસાહતોમાં આ સુવિધા માટે બજેટમાં વિશેષ ફાળવણી કરવામાં આવી છે। તે સિવાય સ્માર્ટ ઔદ્યોગિક વસાહતો વિકસાવવાનો પણ રાજ્ય સરકારનો મહત્વકાંક્ષી પ્રયાસ છે, જેમાં આધુનિક ટેકનોલોજી, ડિજિટલ કનેક્ટિવિટી, ગ્રીન એનર્જી અને અસરકારક લોજિસ્ટિક્સ જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે। ગુજરાત મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્રે દેશને દિશા બતાવી રહ્યું છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતમાં રેલવે એન્જિનથી લઈને મેટ્રોના કોચ અને સ્કૂટર કારથી સેમિકન્ડક્ટરના વ્યાપ હોવાનું કહીને ગુજરાતની ઉદ્યમશીલતાની પ્રશંસા કરી હતી। आज हर प्रकार की इंडस्ट्री का विस्तार गुजरात की धरती पर हो रहा है। पूरा गुजरात ये देखकर गर्व करता है कि कैसे हमारा राज्य मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। साथियों, कुछ महीने पहले मैं दाहोद में आया था। वहां की रेल फैक्ट्री में ताकतवर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बन रहे हैं। आज गुजरात में बने मेट्रो कोच दूसरे देशों को एक्सपोर्ट हो रहे हैं।
इसके अलावा मोटरसाइकिल हो, कार हो, गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। રાજ્યની નિકાસ ક્ષમતા વધારવા માટે ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ લોજિસ્ટિક્સ સુવિધાઓને પણ મજબૂત બનાવવામાં આવી રહી છે. સારા રસ્તા, ઝડપી ટ્રાન્સપોર્ટ અને બંદરો સાથે જોડાણ વધતા ઉદ્યોગોને તેમના ઉત્પાદનો દેશ વિદેશમાં પહોંચાડવામાં સરળતા રહેશે. રાજ્યના વિવિધ જીઆઈડીસી વિસ્તારોમાં આધારભૂત સુવિધાઓને સુધારવા માટે પણ સરકાર સતત પ્રયાસ કરી રહી છે. ઔદ્યોગિક વસાહતોને જોડતા રસ્તાઓની સફાઈ અને જાળવણી માટે પણ અલગથી ફાળવણી કરવામાં આવી, જેથી ઉદ્યોગોને સરળ પરિવહન સુવિધા મળી રહે. ઉદ્યોગકારોનું માનવું છે કે સરકાર દ્વારા ઔદ્યોગિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત બનાવવા માટે કરવામાં આવી રહેલા પ્રયાસો રાજ્યના ઔદ્યોગિક વિકાસને વધુ ગતિ આપશે અને નવા રોકાણોને આકર્ષવામાં પણ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ રહ્યું છે. માળખાગત સુવિધાઓને કારણે આજે રાજકોટનો એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગ વૈશ્વિક સ્તરે જાણીતો બન્યો છે. સૌરાષ્ટ્રનું આર્થિક શહેર રાજકોટ આજે ઓટો પાર્ટ્સ અને ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રે દેશભરમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રાજકોટમાં એમએસએમઈ ઉદ્યોગનો નોંધપાત્ર વિકાસ થયો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા એમએસએમઈ માટે કરાયેલી 1775 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણીને રાજકોટના ઉદ્યોગકારોએ આવકારી. રાજકોટમાંથી દેશ વિદેશમાં ઓટો પાર્ટ્સની મોટી નિકાસ થાય છે અને હજારો યુવાનોને રોજગારી પણ મળી રહે છે. સરકારની ઉદ્યોગ મિત્ર નીતિઓ અને સ્ટાર્ટઅપને પ્રોત્સાહન આપતી યોજનાઓને કારણે યુવા ઉદ્યોગકારો માટે નવા અવસર ઊભા થયા છે. 1775 કરોડનું જે બજેટ આપેલું છે એ બાબતે ચોક્કસથી જણાવી દઉં છું. સૌથી પહેલાં તો એ કહું કે એમએસએમઈને પ્રોત્સાહન આપવું, અને એમએસએમઈ છે પૂરા આખા ઇન્ડિયાના બેકબોન સમાન છે. એટલે એમએસએમઈને જે 1775 કરોડનું બજેટ આપેલું છે, જે ઉદ્યોગોને એક્સપોર્ટ કરવાથી લઈને નવા સ્ટાર્ટઅપ કરવા સુધીની અંદર ખૂબ જ મદદરૂપ થશે એવું ચોક્કસ મારું માનવું છે. ખાસ કરીને નિકાસ પોલિસી ખૂબ સારી છે, કારણ કે એક્સપોર્ટની અંદર સારા એવી સહાય આપે છે, અને એક્સપોર્ટની સહાયથી આપણી બહારના દેશોમાં જે સ્પર્ધા છે એ સ્પર્ધાની અંદર આપણે ટકી રહીએ છીએ. અને ખાસ નીતિ એ છે કે આપણને ક્વોલિટી અપગ્રેડેશનની પણ સહાય આપે છે સરકાર. ક્વોલિટી અપગ્રેડેશનથી શું થશે, આપણી ક્વોલિટી જે છે એના કરતાં ખૂબ જ સારી થશે, અને બહારના દેશોની અંદર ક્વોલિટીનું મહત્ત્વ દિવસ બાય દિવસ વધતું જાય છે. આ જ ક્વોલિટીથી આપણું આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની અંદર ભારતનું ખૂબ સારું નામ થાય છે, અને આપણો વિકાસ એક્સપોર્ટ બાબતની અંદર ખૂબ ઝડપથી વધશે. હા, બજેટથી જે ફાળવણી કરવામાં આવે છે તેમાંથી જે રોજગારીઓને એકથી વધારે, એટલે એમ કે ઘણા એક રોજગારીથી 7 થી 8 હજાર લોકોને, જેમ કે એક રોજગારી મળ્યા પછી સૌની નીચેની સ્પીડમાં નીચેના લોકોને પણ એનામાંથી રોજગારી મળે છે, અને સૌ યુવાનો એનાથી પ્રોત્સાહિત થાય છે. હા, સ્ટાર્ટઅપ માટે સરકાર ગવર્મેન્ટ આમ માનો ને કે તો મશીનથી લઈને ઘણી વસ્તુમાં લોનથી માંડીને ઘણી સહાય રૂપે ગવર્મેન્ટ આપે જ છે. અમદાવાદ નજીક આવેલ સાણંદ જીઆઈડીસી છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગુજરાતના મહત્વના ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ઓટોમોબાઈલ, એન્જિનિયરિંગ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્રની અનેક મોટી કંપનીઓએ અહીં રોકાણ કર્યું. પરિણામે સાણંદ વિસ્તારમાં ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો. અહીં મોટી કંપનીઓ સાથે અનેક નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો પણ કાર્યરત છે, જેને કારણે સ્થાનિક સ્તરે રોજગારીના અવસર વધ્યા છે. બજેટ 2026-27માં ઔદ્યોગિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઔદ્યોગિક વસાહતોના વિકાસ માટે કરાયેલી ફાળવણીનો લાભ સાણંદ જેવા ઔદ્યોગિક વિસ્તારોને પણ મળશે. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી જ્યારે 2047માં ભારતને એક વિકસિત દેશ જાહેર કરવા માગતા હોય અને એ લક્ષ્ય સાથે ચાલતા હોય, ત્યારે ગુજરાતે પણ એમાં કદમ મિલાવવા પડશે. ગુજરાત કદાચ 2047 કરતાં પણ જલ્દી કરી શકે, અને એ માટે જે નાના ઉદ્યોગો છે, એમએસએમઈ અને છેવાડાના ઉદ્યોગો, એમના માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની ખાસ જરૂર હતી, અને એ માટે સરકારશ્રીએ જાહેરાત કરી છે. 25 જેટલા બીજા મોટા એસ્ટેટોને સ્માર્ટ એસ્ટેટ બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. એ બધી જ જાહેરાતો ખૂબ આવકાર્ય છે. એક્સપોર્ટ માટે જે કાર્ય કરશું, જે કાઉન્સિલ રચવામાં આવી છે, એ કાઉન્સિલના કારણે આપણા એક્સપોર્ટ પ્રમોશન માટે એમએસએમઈને ખૂબ વેગ મળશે, અને એના લીધે પણ એક ગુજરાતના વિકાસને, ઔદ્યોગિક વિકાસને ખૂબ મોટો લાભ થશે એવું જણાઈ રહ્યું છે. રાજ્ય સરકારે ઔદ્યોગિક ક્ષમતાનો પૂરો લાભ લેવા નિકાસ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે.
તો ધોલેરા જેવો મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટનું સફળ અમલીકરણ પણ કર્યું. રાજ્યમાં અનેક નવી મિની જીઆઈડીસી હોય કે કુટીર અને ગ્રામ્ય ઉદ્યોગ, સરકાર તમામ વર્ગોને સાથે રાખીને ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે કટિબદ્ધ છે. અન્ય મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો: રાજ્યની નિકાસ ક્ષમતા વધારવા ગુજરાત એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ GEPCની સ્થાપના, કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ પ્રભાગ માટે 779 કરોડ રૂપિયા, ધોલેરા ખાતે રસ્તાઓના વિકાસ માટે 182 કરોડ રૂપિયા, 50 કરોડ રૂપિયાના રોકાણથી 120 મિની જીઆઈડીસીનું નવીનીકરણ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકાર આધુનિક ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે કટિબદ્ધ છે, ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝન મુજબ ગુજરાતનો ઔદ્યોગિક વિકાસ આવનારા સમયમાં દેશની આર્થિક વૃદ્ધિમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપતો રહેશે. ગુજરાતની MSME, ટેક્સટાઇલ, ઓટોમોબાઈલ તેમજ ઔદ્યોગિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે કરાયેલા પ્રયાસો રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવશે. સાથે સાથે નવા રોકાણ અને રોજગારીના અવસર પણ વધશે.